اور اب میں گزارش کرتی ہوں کہ محترمہ امت المتین اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع ایہا الناس انا لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترمہ نسرین صاحبہ، آج کے اس جلسے کی ناظمہ، آج کے مہمان خصوصی محترمہ صفورہ اختر صاحبہ، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو۔ میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں، جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں۔ بے شک ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اسلام سچا دین ہے، یعنی حقیقی طریقے حیات ہے، اور بالخصوص ہم خواتین کے لیے خوشخبری ہے، تحفہ ہے کہ اسلام واحد دین ہے جس نے خواتین کو ان کے مکمل اور مطمئن کرنے والے حقوق دیے، چاہے وہ حقوق علمی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو یا قانونی ہو۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو ان کی فطرت کے مطابق مطمئن کرنے والے حقوق دیے۔ اس عنوان پر، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس عنوان پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مقصد اس عنوان پر گفتگو کرنے کا یہی ہے کہ جہاں کئی غیر مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص عورتوں پر بہت ظلم کیا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے، اور دوسری اور کئی ہماری مسلمان لا علم بہنیں، چاہے وہ جہالت میں ہو یا معصومیت میں ہو، اپنے حقوق کو نہیں پہچانتی، اور اگر پہچانتی بھی ہیں ان حقوق پر عمل نہیں کرتی، اور ہم تمام کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اسلام ہی ہمارے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ قرآن، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فہم اور منہج ہی ہم تمام انسانیت کے لیے ہر مسئلے کا حل ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اصل عنوان پر گفتگو کروں، میں آپ تمام کو نزول قرآن سے پہلے، یعنی قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو تہذیبیں اور دیگر مذاہب، اس میں خواتین کا کیا مقام تھا اور ان کو کیا حقوق تھے، وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی چلوں۔ یونانی تہذیب یعنی گریک سویلائزیشن، جو ایک زمانے میں بہت مشہور اور شہرت یافتہ تہذیب تھی، اسی تہذیب کے لوگ مانتے کہ ایک
पैंडोरा नामी मजाजी औरत जमीन पर की तमाम बुराइयों की जड़ है। यूनानी तहजीब में जिन्स परस्ती यानी प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम बात थी। फिर रूमी तहजीब, रोमन सिविलाइजेशन के मुताबिक अगर कोई मर्द अपनी बीवी का बिला वजह कत्ल कर दे तो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलती। फिर मुल्क के बाबुल की तहजीब, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के मुताबिक अगर एक मर्द किसी भी औरत का कत्ल कर दे तो फिर उस जुर्म की सज़ा उस मर्द के बीवी को मिलेगी। और मुल्क के बाबुल के लोग एक कानून को मानते जिसका नाम हमूराबाई लॉ कोड है। इस कानून के मुताबिक औरतों के साथ कुत्ते बिल्लियों सा सलूक किया जाता। फिर आई मिस्री तहजीब, इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने औरत को शैतान की निशानी करार दिया। हिंदू मत मजहब में औरत का मुकाम इतना पस्त था कि उसे बुनियादी इंसानी हुकूक तक से महरूम कर दिया गया। अगर किसी हिंदू औरत का खाविंद इंतकाल कर जाए तो फिर उस पर यह फर्ज है कि वो अपने खाविंद की चिता पर कूद कर अपनी जान दे दे। इस अमल को सती कहा गया, जिसका जिक्र आपको हिंदू मत की मजहबी किताब ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किताब नंबर 10, बाब नंबर 18 और जुमला नंबर 7 में। फिर ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी जो बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं, इस बाइबल के मुताबिक अगर आप बाइबल में पुराना अहदनामा पढ़ेंगे, किताब पैदाइश, बुक ऑफ जेनेसिस, बाब नंबर 3 और जुमला नंबर 16 में उसके मुताबिक ये बताया गया है बाइबल में कि तमाम औरतों को दुनिया में बच्चे की पैदाइश की जब जो तकलीफें होती हैं, लेबर पेन्स होते हैं, वो एक सज़ा के तौर पर है क्योंकि हव्वा अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया था। और बुद्ध मत में, बुद्धिज़्म में उनकी किताब सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के उसकी किताब नंबर 5 और उसका सफ़ा नंबर 271 के मुताबिक औरत एक ऐसी चीज़ है जिसमें सच्चाई को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से नुज़ूल कुरान से पहले, कुरान मजीद के नुज़ूल से कब्ल सरज़मीन अरब, सऊदी अरब में कम जहालत नहीं थी। लोग इतने जाहिल हुआ करते थे कि अपनी सगी माँ से जिना करने में फ़ख्र महसूस किया करते थे। अरब लोग अपनी बीवियों को किसी और के पास भिजाकर उनसे बिस्तर कराने पर फ़ख्र महसूस करते थे, शराब पीते थे, जुआ में मुलव्वस थे और अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। इन हालात में जहां औरत की कोई कदर मंजिलत न थी, उसे गिरी हुई नजरों से देखा जाता था, इंसानियत कुफ्र बर्बरियत में मुलव्वस थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया तक के लिए रहनुमा बनाकर भेजा, मशअले राह बनाकर भेजा, रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जिसकी तस्दीक अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में खुद करते हैं। सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, जहां अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा आपको ऐ नबी रसूल बनाकर मगर ये कि आप तमाम इंसानियत के लिए, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इंशाअल्लाह मैंने अपनी तकरीर को 6 उन्वानात में बांटा है और ये 6 उन्वानात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में ख़वातीन के हुकूक बयान करती है। तो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में ख़वातीन के हुकूक के ज़िमन में मेरा पहला उन्वान है ख़वातीन के जीने का हक़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में। अब ख़वातीन के जीने के हक़ से मुराद क्या है?